ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت. دیکھیں جو حقیقت ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے. ابھی میں آپ کو 2-3 چیزوں پہ بریف کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اور وہ کیوں نہیں ختم ہوئی، اس کے پیچھے اصل دلیل کیا ہے کہ جنگ ابھی رہے گی. اور دوسرا کہ اس جنگ کو لڑنے کا ایک نیا منصوبہ زیر غور ہے، ایک ڈیفرنٹ طریقہ، مطلب ون آف دا فارمولاز. تو وہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان بڑے ہی کم وسائل کے ساتھ، وسائل کو استعمال کے ساتھ کرنے کے ساتھ، وسائل اللہ کے دیے ہوئے بہت ہیں، تو یہ جنگ جیت سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پورا ایک منصوبہ ہے. وہ میں پورا آپ کو جنگ کا منصوبہ بتاتا ہوں. اور تیسرا کہ پاکستان کے پاس آخر ایسا کیا ڈیفرنٹ ہے جس کا ٹرمپ نے دوسری دفعہ ذکر کیا ہے. تو میں سب سے پہلے بتاؤں کہ جنگ اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ دنیا نہیں چاہتی کہ پاکستان اور چائنا دنیا پر حکمرانی کریں. اور یہ حکمرانی ہے، یعنی کہ چین کی ٹیکنالوجی اینڈ دا مین بیہائنڈ دا گن پاکستانی، یعنی کہ مہارت ہماری، جذبہ ہمارا، جان باز اور جان نثار ہمارے، اور چین کی ٹیکنالوجی. اور چین کی بھی وہ ٹیکنالوجی انیشلی جو پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پہ بنائی، تو وہ چھا جائے اور پوری ویسٹرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ناکام ہو جائے، وہ فیل ہو جائے. کون چاہے گا؟ امریکہ بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اس میں امریکی ٹیکنالوجی بھی ہے بھارت کے پاس، روس کی ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے پاس اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ہالینڈ کی ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس مطلب ڈنمارک کی بھی ٹیکنالوجی ہے، کس کس ملک کی، اس کے پاس سویڈن کی بھی ہے. تو کون کون سی ٹیکنالوجی لے کے نہیں وہ بیٹھا ہوا، خرید کے بیٹھا ہوا، اتنے پیسے خرچ کرتا ہے. تو وہ ساری کی ساری زمین بوس ہو گئی، ان کی تو ساکھ ہی ختم ہو گئی. تو وہ نہیں چاہیں گے. تو یہ ہیں دلائل. اس لیے اور بھارت کے اندر جو اس نے ایک بخار بنایا ہوا ہے، ایک پارا اوپر چڑھایا ہوا ہے، اور اس نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، تو وہ تیسری وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک پلان ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان اپنی پوری وار مشینری کو استعمال کیے بغیر، حرکت میں لائے بغیر نہیں، میں نے کہا استعمال کیے بغیر، یعنی کہ نہ آپ اپنی ایئر فورس کا استعمال کریں، نہ آپ اپنی گراؤنڈ فورسز کا استعمال کریں. آپ صرف 2 میزائل کے ساتھ یہ جنگ جیت سکتے ہیں. جی یہ بڑا دعویٰ آپ کو لگتا ہوگا، لیکن یہ بڑا دعویٰ نہیں ہے. میں آخر پہ اس کی وجہ بھی بتاؤں گا. 2 میزائل کون سے؟ فتح 1 اور فتح 2. اچھا جی، اب پلان یہ جو پلان ہے، یہ پلان ون آف دا پلانس، وہ یہ ہے کہ دشمن کی بیسز، اور اس میں جو مقاصد ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کی جو فارورڈ پہلے نمبر پہ آنے والی بیسز، اور جو درمیانے درجے کی، یعنی کہ تھوڑا آگے، بہت پیچھے والی نہیں، تھوڑا اس سے آگے والی بیسز اور ہیڈ کوارٹرز، ان کو تباہ کرنا 24 گھنٹوں کے اندر اندر. 24 گھنٹے اس کے اندر اندر یہ والا ٹارگٹ اویل کرنا ہے. S-400 جو ابھی ایک رہ گیا ان کے پاس، اور باقی اس کے پاس جتنے فضائی نگرانی کے ہیں، وہ اسپائڈر ہے، وہ اویکس ہے، ان کو ملیامیٹ کرنا ہے، ڈسیبل کرنا ہے. اور کمانڈ اینڈ کنٹرول راڈار سسٹم اور ان کا آپس کا مؤثر جو رابطے کا نظام ہے اس کو توڑنا ہے، اور پھر اس پہ بعد میں اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا ہے توڑ کے. یہ 5 سے 7 دن کا آپریشن ہے. اچھا، اب آتے ہیں کہ اس آپریشن میں کتنے میزائل ہمیں چاہیے. 4000 فتح 1 میزائل چاہیے، باقی ساتھ ساتھ تیار ہوں. یہ نہیں ہے، یہ فائنل ڈیجٹ نہیں ہے. اور فتح 2 میزائل جو ہیں وہ 1500 چاہیے، اور ساتھ اس کی پروڈکشن جاری رہے. اور نصر جو ہمارا ٹیکٹیکل میزائل ہے، جو اٹامک وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے، اس کی ضرورت جو ہے وہ بھی ہے، اور وہ اس کو تیار رکھنا ہوگا اس کی بیٹریز میں. اب پہلا دن کیسا گزرے گا؟ پہلا دن یہ ہوگا کہ فتح 1 اور فتح 2 یہ میزائل استعمال ہوں گے، اور 15-15 منٹ کا راؤنڈ ہوگا. فتح 1 فارورڈ ایریاز، یعنی کہ جو ہماری طرف پہلے ایریاز ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، ان کے ایئر بیسز کو، ان کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو، ان کے اس سارے سسٹم کو جو نگرانی کر رہے ہیں یا روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے حملے کو، ان کو نشانہ بنائے گا. اور یہ بنائے گا، میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اور فتح 2 جو ہے وہ اس سے اگلی جو ان کی لیئر ہے، جو پیچھے، اس سے تھوڑا پیچھے انہوں نے ایک پوری صف بندی کی ہوئی ہے، پھر اس کو وہ نشانہ بنائے گا.
15 मिनट का नॉन स्टॉप अटैक, असॉल्ट। कोई सांस लेने की भी उनको इजाज़त नहीं देंगे और वो सांस तक नहीं ले सकेगा दुश्मन। 15 मिनट का एक राउंड, फिर 15 मिनट का दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, इस तरह पहला दिन। और पहले दिन आप क्या हासिल कर चुके होंगे उस वक्त तक आप दुश्मन के, और 3 सिमतों से ये होगा, ये पंजाब से, कश्मीर से और सिंध से, 3 सिमतों से ये असॉल्ट होगा, ये हमला होगा। और फिर हम करेंगे दूसरे दिन क्या करेंगे कि नुकसान जो पहुंचा है उसका पहले तखमीना लगाएंगे, ये जंग का दूसरा दिन। और फिर ये कि उसमें दोबारा हमले शुरू करेंगे, उसमें फतह 2 का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर हम उस वक्त तक उनकी फॉरवर्ड जो उनकी जो लेयर है उसको हम उड़ा चुके होंगे। उससे पिछली जो, उससे दूसरे नंबर पे जो उनकी साफबंदी है उसको उड़ाना है, तो फतह 2 का इस्तेमाल होगा। और फिर ड्रोन, मिराज और JF-17 जो हैं वो फ़ज़ा में खड़े होंगे। और चौथे दिन और 7वें दिन तक क्या प्लान है, वो ये है कि ये जो हमले हैं इनका दबाव बढ़ाते रहना है, यानी कि फायर करते रहना है, थोड़ा वक्फे के साथ फायर करते रहना है। और इसलिए फायर करना है कि उनकी सप्लाई जो है, जहाँ जहाँ हमने हमले किए हुए हैं उनकी सप्लाई कट रहे, बहाल ना हो सके। और ये कि दुश्मन का जो कमांड एंड कंट्रोल है वो मफलूज रहे, जिसको मफलूज कर दिया गया। और दुश्मन को उसका जो आगे निज़ाम है जो हमें जांचने के लिए, उसको कंफ्यूज करना है, उसे सही टारगेट पे जगह नहीं देनी। और फिर ये कि रॉकेट्स की बारिश करनी है, ये चौथे से 7वें दिन के दरमियान ये करना है। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि फॉरवर्ड और सेंट्रल उनकी जितनी बेसेस हैं वो तबाह हो जाएंगी। S-400, आकाश, स्पाइडर सब गए, सेक्टर कमांडर हेडक्वार्टर्स, कोर हेडक्वार्टर्स तबाह, असला और गाड़ियों के डिपो जहाँ से उनकी मोबिलाइजेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो तबाह। और उनके जितने निगरानी करने वाले सिस्टम है, और फिर वो जो वहाँ बैठ के निगरानी के बाद जो उसमें से जो अपना निकालते हैं, चीज़ें निकालते हैं और उस पर वो टारगेट करते हैं, वो सेंटर तबाह। ये फतह 1 जो है ये इन सब को कर देगा। और इसके अलावा फतह 1 की और क्या जो मिसाइल है, क्या खसूसियत है, एक तो ये कि ये रनवेज को निशाना बना सकता है, एयर बेसिस को बना सकता है, और छुपे हुए ठिकानों को जो उन्होंने कैमोफ्लैज किए हों उनको बना सकता है, और फौजी तैयारी मराकज़ और राडार्स और नकलो हरकत के मराकज़ को निशाना बना सकता है। फतह 2 जो है वो जदीद आलात से मालूमात इकट्ठे करने वाले और उनका तजिया करने वाले मराकज़ C4SIR सेंटर्स को तबाह कर सकता है, जो दिल्ली और जयपुर और बठिंडा में हैं उनको तबाह करेगा, और सेक्टर कमांडर और हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाएगा। और इसके साथ ही 7वां दिन आ जाएगा, और फिर हम साइबर हमलों का जो पहले से जारी होंगे मज़ीद हम उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, यानी कि मफलूज करने वाला, जैम करने वाला सिस्टम और हैक करने वाले हमारे हैकर्स, पाकिस्तान साइबर फोर्स जो पहले से साथ साथ कर रही होगी, लेकिन उस वक्त वो ज़्यादा हैवीली आएगी, और ड्रोन और को भेजकर असला और आलात पर कंट्रोल हासिल किया जाएगा। और इसके नतीजे में इसकी इंडिया की जो शुमाल वाली नॉर्दर्न एयर फोर्स है उसका 70% तक तबाह हो जाएगा, ब्रह्मोस 80% तक तबाह हो जाएगी, उसकी जितनी प्रोडक्शन और जितना उसका स्टोरेज है, और इंडिया का 60% तक निज़ाम पूरे का पूरा ख़त्म, मफलूज। और मैं आपको बता रहा था कि फतह 1 और फतह 2 ही क्यों, इसलिए कि इसका जिक्र पूरी दुनिया कर रही है, ट्रंप भी कर रहा है। ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान के पास इस जंग में मैंने बड़े डिफरेंट किस्म के हथियार देखे हैं, वो डिफरेंट हथियार जो है वो फतह 1 और फतह 2 हैं। ये अपना टारगेट अवेल करते हैं, ये ज़ाया नहीं होते। अगर किसी के पास सबूत है इसका, इंडियंस अब तक झूठे दावे जो कर चुके हैं उनमें भी ये फतह 1 और फतह 2 शामिल नहीं है कि कहीं पे दिखा दें कि उनका निशाना चूका हो, कहीं वो ऐसे ही पड़ा हो। तो ये है जंग का मंसूबा, एक मंसूबा ये कुछ माहिरीन ने मिलकर बनाया, जो कि ज़ाहिर है कि इस वक्त इन सर्विस नहीं है। तो ये तो एक मंसूबा है, असल मंसूबा क्या होगा, कैसे तो इंडिया को जवाब दिया जाएगा, ये तो फिर इंडिया उस वक्त जानेगा। इजाज़त दी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।